गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। छेल्ले आपणे चेप्टर नंबर 7 संकलन एटले के इंटीग्रेशन में आंशिक अपूर्णांकनी रीत तेने अनुरूप स्वाध्याय 7.5 पूर्ण कर्युं हतुं। हवे आजे आपणे चेप्टर में आगळ वधता खंडश संकलननी रीत काउंसमां युवीना नियमनो अभ्यास करीए। हवे जो घणीवार तमने बे विधिओ गुणाकार स्वरूपे आपेला होय तो एनुं संकलन छे ए आपणे जनरली कई रीते करता था कि कां तो संकलननी आदेशनी रीते अथवा तो प्रमेय नंबर 2 नी मददथी। कई रीते कि तमने कोई एक विधेय आपेलुं होय एनुं विकलन कांक बाजुमां सेट थतुं होय तो एनुं संकलन छे शुं थाय कि एफ ऑफ एक्स ने अंशमां 1 नो वधारो छेदमां 1 नो वधारो वत्ता सी तमने आ रीते कांक sin x इंटू cos x इंटू dx तमने अहीं आगळ बे त्रिकोणमिति विधिओ गुणाकार स्वरूपे आपेला छे तो एनुं तमारे संकलन करवुं होय तो अहीं आगळ प्रमेय नंबर 2 नी मददथी तमे सरळताथी करी शको। कई रीते कि अहीं आगळ विधेय छे sin x नुं विकलन शुं थाय cos x तो ए ऑलरेडी बाजुमां आपेलुं छे तो प्रमेय नंबर 2 नी मददथी आवा विधिनुं संकलन शुं थाय कि f ऑफ x ने अंशमां 1 नो वधारो छेदमां 1 नो वधारो वत्ता c। पछी घणीवार तमने 3x² वत्ता 5x इंटू 6x वत्ता 5 इंटू dx तो तमने आ रीते कांक बे बहुपदी विधेय गुणाकार स्वरूपे आपेला हो तो एनुं संकलन पण आपणे प्रमेय नंबर 2 नी मददथी अथवा तो संकलननी आदेशनी रीतथी सरळताथी करी शकीए। पण घणीवार तमने बे विधेय गुणाकार स्वरूपे आपेला होय x इंटू sin x इंटू dx पछी कांक e रेज टू x इंटू x² इंटू dx log x वत्ता 1 इंटू x² इंटू dx 1 इंटू साइन इनवर्स x इंटू dx तो आ रीते तमने बे अलग अलग विधिओ गुणाकार स्वरूपे आपेला होय तो एनुं संकलन छे ए तमे खंडश संकलननी रीते अथवा तो युवीना नियमथी सरळताथी करी शको। अगाऊ आपणे स्वाध्याय 7.2 नी अंदर कांक बे विधिओ गुणाकार स्वरूपे आपेला होय तेनुं संकलन आपणे कां तो संकलननी आदेशनी रीते अथवा तो प्रमेय नंबर 2 नी मददथी सरळताथी करी शकता था। पण त्यां आगळ शुं हतुं कि बंने विधिओ छे ए कां तो त्रिकोणमिति विधिओ होय अथवा तो बंने कांक बहुपदी विधिओ होय तो एनुं संकलन छे ए तमे प्रमेय नंबर 2 नी मददथी सरळताथी करी शको। पण घणीवार तमने बे अलग अलग विधेयो आपेला दाखला तरीके अहीं आगळ पेલું जे उदाहरण छे एमां तमे जोई शको छो कि पेલું विधेय छे केवुं छे बहुपदी तो बेઝિક विधेय एनी अंदर गुणाकाરમાં शुं छे कि त्रिकोणमिति विधेय तो आवा बे विधिओ होय एनुं संकलन छे तमे खंडश संकलन रीते सरळताथी करी शको। पछी घणीवार तमने घातांकीय विधेय बहुपदी विधेय लघुगुणकीय विधेय इंटू बहुपदी विधेय पछी घणीवार तमने खाली त्रिकोणमिति प्रतिविधेय आपेलुं एना गुणाकाરમાં तमे अचल विधेय लई ए टाइपना विधेयोनुं संकलन आपणे खंडश संकलन रीते अथवा तो युवीना नियमथी सरळताथी करी शकीए। हवे जो अहीं आगळ ध्यानमां राखवा जेवी बाबत ए छे कि दरेक वखते तमने बे विधिओ कांक गुणाकार स्वरूपे आपेला होय तेनुं संकलन तमे खंडश संकलन रीते अथवा तो युवीना नियमथी करी शको नहीं। विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे खंडश संकलन रीत एटले के युवीना नियमनो अभ्यास करीए। तमने कांक बे विधेयो आपेला होय गुणाकार स्वरूपे तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू dx अहीं आगळ एफ अने जी छे एक्स ना विधेयो छे तो अहीं आगळ बे विधेयो ज्यारे तमने गुणाकार स्वरूपे आपेला होय तो एना माटे खंडश संकलननो नियम शुं थाय तो कि पहेलुं पद अचल एटले कि एफ अचल जी नुं संकलन ओछा संकलन एफ नुं विकलन डी बाय dx ऑफ शुं थाय तो कि एफ ऑफ एक्स जी नुं संकलन ने काउंसनी बहार शुं आवशे तो कि dx तो आ छे ए आपणे खरेखर तो खंडश संकलननो नियम अथवा तो युवीनो नियम छे। तमने बे विधेयो गुणाकार स्वरूपे आपेला तो पहेला विधेय अचल बीजा विधेयनुं संकलन ओछा संकलन पहेला विधेयनुं विकलन बीजा विधेयनुं संकलन ने काउंसनी बहार dx शुं काम तो कि एफ नुं विकलन ने जी नुं संकलन ए बेनो जे आंसर आवतो एनुं तमारे फरीवार संकलन करवुं पड़े। तो धारो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू शुं लई ले विद्यार्थी मित्रों हूँ यू लઉં છું जी ऑफ एक्स इक्वल टू हूँ लઉં છું वी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यू और जी ऑफ एक्स इक्वल टू वी तो अहीं आगळ यू ने वी छे खरेखर कोना विधिओ छे एक्स ना विधिओ छे तो हवे आपेल नियम छे ए आपणे यू वी मां लखવાનો प्रयत्न करीए तो एफ ऑफ एक्स एटले यू तो यू इंटू शुं थई जशे वी यू इंटू वी इंटू dx शुं काम तो कि यू ने वी छे केना विधिओ छे एक्स ना विधिओ छे तो आनी बराबर लखવું तो यू अचल वी नुं संकलन ओछा संकलन
d/dx ઓફ f ઓફ x એટલે શું થશે કે u સંકલન v dx ને કાઉન્સની બહાર શું આવી જશે dx. તો આપણે યુનો નિયમ થશે. હવે અહીંયા આગળ તમારે જ્યારે ખંડેશ સંકલનના નિયમનો તમે ઉપયોગ કરતા હોય ત્યારે યુ અને વીની પસંદગી માટે આપણે લાઇટનો નિયમ આવે છે કે દાખલા તરીકે કોને તમારે યુ તરીકે લેવું અને કયા વિધિને તમારે વી તરીકે લેવું એનો ક્રમ પણ મહત્વનો છે. હવે ખંડેશ સંકલનની રીતમાં યુ અને વીનો ક્રમ નક્કી કરવા માટે લાઇટનો નિયમ આવે છે. તો જોઈએ આપણે લાઇટનો નિયમ LIATE લાઇટનો નિયમ. હવે લાઇટના નિયમ મુજબ એલ એટલે શું થાય કે લઘુગુણક વિધેય અથવા તો લોગેરિધમ ફંક્શન. પછી આઈ એટલે ઇનવર્સ ત્રિકોણોમેટ્રિક ફંક્શન, ગુજરાતીમાં કહીએ તો ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયો. એ એટલે અલ્જેબ્રિક ફંક્શન અથવા તો એને કહીએ તો બેઝિક વિધેય અથવા તો એને બહુપદી વિધેય અથવા તો તમે અચળ વિધેયને પણ અલ્જેબ્રિક ફંક્શન તરીકે લઈ શકો. હવે ટી એટલે કે ત્રિકોણોમેટ્રિક ફંક્શન, ગુજરાતીમાં વાત કરીએ ત્રિકોણમિતીય વિધેયો. ઈ એટલે એક્સપોન્શિયલ ફંક્શન એટલે કે ઘાતાંકીય વિધેયો. તો લખીએ આપણે એલ એટલે શું થાય કે લઘુગુણકીય વિધેય. એના ઉદાહરણ લઈ લઈએ આપણે. લઘુગુણકીય વિધેય ખરેખર કોને કહેવાય કે log x તમને આપેલું હોય અથવા તો log of x + 1. આ દરેક કેવા છે લઘુગુણકીય વિધેયો કહેવાય. હવે એલ પછી આઈ એટલે શું થાય કે ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયો. જો ને આપણે શોર્ટમાં લખ્યું છે ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયો. ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયો. હવે કેટલા ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયો છે આપણી પાસે કે 6. ક્યાં ક્યાં કે sin ઇન્વર્સ x, cos ઇન્વર્સ x, tan ઇન્વર્સ x ડોટ ડોટ ડોટ. હવે LIA એટલે શું થાય કે અલ્જેબ્રિક ફંક્શન અથવા તો એને શું કહી શકો તમે બેઝિક વિધેય. અને તમે બેઝિક વિધેય કયો અથવા તો બહુપદી વિધેય કયો, બંને નામ સેમ જ છે. બેઝિક વિધેય એટલે શું થાય કે તમને x વાળું પદ આપ્યું હોય કાંઈક x² 2x + 1, પછી ઘણીવાર તમને કાંઈક અચળ પદ આપ્યું હોય તો અચળ ને પણ શું કહેવાય કે બેઝિક વિધેય જ કહેવાય. પછી ઘણીવાર તમને x² + 3x આ ટાઈપના પદો હોય તો એને શું કહેવાય કે બેઝિક વિધેય અથવા તો બહુપદી વિધેય. પછી LIT ટી એટલે શું થાય કે હમણાં જ વાત કરીએ એમ ત્રિકોણોમેટ્રિક ફંક્શન, ત્રિકોણમિતીય વિધેયો. ત્રિકોણમિતીય વિધેયો. હવે ક્યાં ક્યાં ત્રિકોણમિતીય વિધેયો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે 6 ત્રિકોણમિતીય વિધેયો છે. sin x, cos x ડોટ ડોટ ડોટ. હવે LITE એટલે શું થાય કે ઘાતાંકીય વિધેય. બીજી રીતે કહીએ તો એને શું કહી શકો તમે કે એક્સપોન્શિયલ ફંક્શન. હવે ઘાતાંકીય વિધેય એટલે ક્યાં પદો થાય e⁻x, a⁻x, e⁵5x, 2⁻x. તો આ ટાઈપના જે વિધેયો છે એને કેવા વિધેયો કહેવાય કે ઘાતાંકીય વિધેયો. તો હવે જ્યારે આપણે યુવીની રીતે સંકલન કરતા હોઈએ ત્યારે યુ અને વીની પસંદગી છે એ કઈ રીતે કરવાની છે કે લાઇટના નિયમ મુજબ કરવાની છે. દાખલા તરીકે એના ઉદાહરણ જોઈએ આપણે. પેલું ઉદાહરણ લઈએ કાંઈક I બરાબર સંકલન sin x × x × dx. તો અહીંયા આગળ આપણે યુ તરીકે કોને લેવું અને વી તરીકે કોને લેવું. તો અહીંયા આગળ ખરેખર તો લાઇટના નિયમ મુજબ અહીંયા આગળ આપણી પાસે કયા વિધેયો છે કે એક તો ત્રિકોણમિતીય વિધેય છે અને બીજું કેવું છે x એટલે કેવું થાય કે બહુપદી વિધેય અથવા તો બેઝિક વિધેય. તો લાઇટના નિયમ પહેલાં કોણ આવે છે ત્રિકોણમિતીય વિધેય આવે બહુપદી વિધેય. કે પહેલાં તો બહુપદી વિધેય આવે છે. તો યુ તરીકે કોને લેવાનું કે x ને અને વી તરીકે કોને લેવાનું કે ત્રિકોણમિતીય વિધેયને. અને આ રીતે લખી શકો તમે x × sin x. ત્યારબાદ તમારી યુવીના નિયમથી આનું સંકલન તમે સરળતાથી કરી શકો. અન્ય ઉદાહરણ જોઈએ આપણે. તો e⁵5x × x² × dx. તો અહીંયા આગળ ક્યાં બે વિધેયો છે તમારી પાસે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક તો ઘાતાંકીય વિધેય છે અને બીજું કયું છે કે બહુપદી વિધેય. હવે લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં કોણ આવે બહુપદી વિધેય આવે કે ઘાતાંકીય વિધેય આવે તો પહેલાં બહુપદી વિધેય અને પછી ઘાતાંકીય વિધેય. તો યુ તરીકે કોને લેવાનું કે બહુપદી વિધેયને, વી તરીકે કોને લેવાનું કે ઘાતાંકીય વિધેયને. અને આ રીતે લખી શકો તમે x² × e⁵5x × dx.
અન્ય ઉદાહરણ લઈએ આપણે કાંક I બરાબર સંકલન log x ઇન્ટુ dx. તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે આપણી પાસે શું છે, ખાલી લઘુગુણક વિધેય, એક જ વિધેય છે. તો આનું સંકલન છે આપણે યુવીના નિયમથી કરી ન શકીએ. બેઝિકલી એવું દેખાય આપણને કે log x નું સંકલન છે, કારણ કે અહીંયા આગળ તો એક જ વિધેય છે. તમારી પાસે જનરલી કાંઈક બે વિધેય હોય તો એનું સંકલન તમે યુવીના નિયમથી અથવા તો ખંડોચ્છ સંકલનથી સરળતાથી કરી શકો. તો ઘણીવાર આવું આપેલું હોય, ઘણીવાર તમને આવું પણ આપેલું છે કે tan ઇન્વર્સ x ઇન્ટુ dxનું સંકલન કરવું છે. તો હવે log x નું ડાયરેક્ટ તો સંકલન થઈ શકે નહીં. તો ત્યાં આગળ આપણે આવું લખી શકો કે log x ઇન્ટુ 1 લઉં, ઇન્ટુ હું લઉં 1. હવે જો 1 એટલે ખરેખર શું થાય કે અચળ વિધેય. અચળ વિધેયને તમે બીજા અર્થમાં વાત કરો તો શું કહી શકો, તમે એને બેઝિક વિધેય કહી શકો. તો હવે લાઇટના નિયમ મુજબ log x છે એ પહેલાં આવે છે અને 1 એટલે કેવું થાય કે બેઝિક વિધેય, એના પછી આવે છે u તરીકે કોને લેવાનું, log x, અને v તરીકે કોને લેવાનું, તાકે કે અચળ વિધેય. પછી એનું સંકલન તમે યુવીના નિયમથી સરળતાથી કરી શકો. એ જ રીતે તમે છેલ્લા ઉદાહરણમાં વિચારો તો tan ઇન્વર્સ x ઇન્ટુ 1 dx. તો અહીંયા આગળ પણ તમારે લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં કોણ આવે, તાકે ત્રિકોણમિતિય પ્રતિવિધેયો, અને પછી કોણ આવશે, તાકે અચળ વિધેય તો બહુપદી વિધેય. તો u તરીકે કોને લેવાનું, કે tan ઇન્વર્સ x ને, v તરીકે કોને લેવાનું 1 ને. પછી એનું સંકલન તમે યુવીના નિયમથી સરળતાથી કરી શકો. તો હવે જોઈએ આપણે ખંડસ્ય સંકલનની રીતના દાખલાઓ. હવે જો અહીંયા આગળ લાઇટના નિયમમાં ધ્યાનમાં રાખવાની ખાસ બાબત એ છે કે અમુક દાખલાઓ એવા આવશે કે જ્યાં આગળ આપણે લાઇટના નિયમ મુજબ સંકલન કરી શકીએ નહીં. હવે જો લાઇટનો નિયમ છે ખરેખર તો તમારી ગણતરીની સરળતા માટે હોય છે, દરેક દાખલાની અંદર લાગુ પડે એવું જરૂરી નથી. તો આ એક બાબત છે તમારે ખાસ મગજમાં રાખવાની છે. હવે જોઈએ આપણે ઉદાહરણ નંબર 17. સૌથી પહેલાં તો આપેલ રકમને કાંક I નામ આપી દો. તો I બરાબર શું થઈ જશે, સંકલન x ઇન્ટુ cos x ઇન્ટુ dx. હવે જો અહીંયા આગળ આપણને બે વિધેયો આપેલા છે. પેલું વિધેય કયું છે, તાકે x એટલે બહુપદી વિધેય, બીજું cos x એટલે શું થાય કે ત્રિકોણમિતિય વિધેય. હવે લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં કોણ આવે, બહુપદી વિધેય આવે કે ત્રિકોણમિતિય વિધેય આવે, કે પહેલાં તો બેઝિક વિધેય અથવા તો બહુપદી વિધેય, ને પછી કોણ આવશે, કે ત્રિકોણમિતિય વિધેય. અહીંયા આગળ u તરીકે કોને લેવાનું, કે x ને, અને v તરીકે કોને લેવાનું, cos x ને. હવે આપણે યુવીના નિયમ વાપરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો યુવીનો નિયમ ખરેખર શું છે, કે u અચળ, v નું સંકલન, v તરીકે કોણ છે તમારી પાસે, કે cos x ઓછા સંકલન. જો અહીંયા આગળ કાઉન્સમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અહીંયા આગળ હંમેશા કયો કાઉન્સ કરવાનું, મોટો કાઉન્સ, કારણ કે તમારે બે વાર સંકલન કરવું પડશે દાખલાની અંદર. તો u અચળ, v નું સંકલન ઓછા u નું વિકલન કોને સાપેક્ષે થાય, કે x ને સાપેક્ષે, પછી પાછું v નું સંકલન ઇન્ટુ dx ને કાઉન્સની બહાર dx. તો હવે x એમનેમ, cos x નું સંકલન શું થાય કે sin x. હવે જો અહીંયા આગળ તમારે સ્વેરચલ c ની કિંમત આપણે મૂકતા નથી, કારણ કે ખંડસ્ય સંકલન રીતમાં તમારે કાંઈક અહીંયા આગળ એકવાર સંકલન, બીજી વાર, અને છેલ્લે આ બંનેનું જે જવાબ હોય એનું પાછું તમારે સંકલન કરવાનું થશે. તો દરેક વખતે આપણે સ્વેરચલ c ની કિંમત મૂકતા નથી, પણ છેલ્લે જ્યારે આપણે ફાઇનલ પદનું સંકલન કરશું ત્યારે આપણે કાંઈક સ્વેરચલ c ની કિંમત મૂકશું. દરેક વખતે આપણે c ની કિંમત મૂકશું નહીં. ઓછા સંકલન, હવે જો x નું વિકલન શું થાય, x નું x ને સાપેક્ષ થાય કે 1, cos x નું સંકલન શું થાય કે sin x dx વચ્ચે પાછું, તો x ઇન્ટુ sin x એમનો ઓછા. હવે sin x નું સંકલન શું થાય કે માઇનસ cos x વત્તા c. તો હવે આપણે સ્વેરચલ c મૂકશું. પ્રથમ બે વાર સંકલન કરીએ જ્યારે આપણે સ્વેરચલ c ની કિંમત મૂકશું નહીં. ખાસ બાબત મગજમાં રાખવાની છે તમારે. જ્યારે છેલ્લું સંકલન કરશું ત્યારે આપણે સ્વેરચલ c ની કિંમત મૂકવાની થશે. તો અહીંયા આગળ x એમનેમ, x ઇન્ટુ sin x માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે, પ્લસ cos x વત્તા c. આ તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે. તો તમને બે વિધિઓ કાંઈક ગુણાકાર સ્વરૂપે આપેલા હોય તેનું સંકલન તમે ખંડસ્ય સંકલન રીતે અથવા તો યુવીના નિયમથી સરળતાથી કરી શકો. તો હવે જોઈએ આપણે ઉદાહરણ નંબર 18. સૌથી પહેલાં તું એને કાંઈક I નામ આપી દો. I બરાબર શું થઈ જશે, સંકલન log x ઇન્ટુ dx. હવે જો અહીંયા આગળ તો આપણને માત્ર એક જ પદ આપેલું છે, log x નું તમે ડાયરેક્ટલી સંકલન કરી ન શકો. હવે જો તમારે યુવીના નિયમથી સંકલન કરવું હોય તો ત્યાં આગળ તમારી પાસે બે વિધેયો હોવા જોઈએ. અહીંયા આગળ તો એક જ વિધેય છે, પણ જ્યારે મેં તમને વાત કરી હતી હમણાં કે જ્યારે તમારી પાસે લઘુગુણક કે વિધેય હોય અથવા તો સાઇન ઇન્વર્સ હોય, કોસ ઇન્વર્સ હોય, ટેન ઇન્વર્સ હોય, એટલે કે ત્રિકોણમિતિય પ્રતિવિધેયો હોય,
તો એનું સંકલન કરવું હોય તો એ વિધેય ગુણા શું લઈ લેવાનું, કાંઈક અચળ વિધેય લઈ લેવાનું. પછી તમે યુવીના નિયમથી એ ટાઈપના વિધેયનું સંકલન છે તમે સરળતાથી કરી શકો. અહીંયા આગળ શું લઈ શકું તો કે log x ઇન્ટુ 1 ઇન્ટુ dx. તો log x ની આરે મેં શું લીધું તો કે અચળ વિધેય ગુણાકારમાં લીધું. હવે અહીંયા આગળ લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં કોણ આવે તો કે લઘુગુણક વિધેય આવે, પછી કોણ આવશે તો કે બેઝિક વિધેય અથવા તો અચળ વિધેય. તો આ તમારો u થાય, આ તમારો શું થશે v થશે. હવે આપણે યુવીના નિયમથી આપેલ વિધેયનું સંકલન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો શું છે યુવીનો નિયમ તો કે u અચળ vનું સંકલન ઓછા સંકલન યુનું વિકલન. યુ તરીકે કોણ છે તમારી પાસે તો કે log x vનું સંકલન અને કાઉન્સની બહાર શું થશે dx. જો અહીંયા આગળ મોટો કાઉન્સ ખાસ કરવાનો, કારણ કે તમારે એક દાખલાની અંદર કાંઈક 2 વાર સંકલન કરવાનું આવશે. તો અહીંયા ખાસ તમારે મોટો કાઉન્સ કરવાનો છે. હવે log x એમને 1નું સંકલન શું થાય x. હવે જો સંકલન log x નું વિકલન શું થાય x ની સાપેક્ષે કે 1/x ઇન્ટુ 1નું સંકલન શું થાય x ઇન્ટુ dx. આ બંને જતા રહેશે તો x ઇન્ટુ log x ઓછા 1 dx. હવે અહીંયા આગળ 1નું પાછું સંકલન શું થાય તો x ઇન્ટુ log x તો એમ રહેશે ઓછા x વત્તા c. છેલ્લે તમારે કાંઈક સ્પેલર c ની કિંમત મૂકવાની. ફાઇનલ જવાબ લખો તમે શું લખી શકો તો કે i બરાબર જો બંનેમાંથી કાંઈક x કોમન નીકળે છે તો x કાઉન્સમાં શું આવી જશે તો કે log x ઓછા 1 વત્તા c. આ કાંઈક તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે. એટલે બહુ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં ખાસ કંઈ નવું છે નહીં. તમને 2 વિધેયો ગુણાકાર સ્વરૂપે આપેલા હોય તો એનું સંકલન તમે ખંડશ સંકલન રીતે સરળતાથી કરી શકો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે સ્વાધ્યાય 7.6 ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. નીચેના વિધેયો માટે સંકલિતો મેળવો. હવે જો પહેલો દાખલો છે x ઇન્ટુ સાઇન એક્સનું સંકલન. તો લાઇટના નિયમ મુજબ u બરાબર તમે કોને લઈ શકો તો કે x ને, v બરાબર કોને લઈ શકો તો કે સાઇન એક્સ ને. તો આ દાખલો છે તમારે ઘરેથી હોમવર્કમાં તૈયાર કરવાનો છે, કારણ કે આને અનુરૂપ હમણાં બીજો દાખલો છે એ આપણે ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સૌથી પહેલાં તો કાંઈક આપેલ રકમને આઈ નામ આપી દઈએ. તો આઈ બરાબર શું થઈ જશે તો કે સાઇન 3x ઇન્ટુ x ઇન્ટુ dx. હવે લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં કોણ આવે ત્રિકોણમિતીય વિધેય આવે કે બહુપદી વિધેય તો કે પહેલાં બહુપદી વિધેય આવે ને પછી કયું આવે તો કે ત્રિકોણોમેટ્રિક ફંક્શન. ક્રમ કેવો છે લાઇટના નિયમનો તો કે આ રીતે. સૌથી પહેલાં તો કાંઈક લઘુગુણકીય વિધેય, પછી પ્રતિવિધેય, બહુપદી વિધેય તો બેઝિક વિધેય, ત્રિકોણમિતીય વિધેય અને છેલ્લે ઘાતાંકીય વિધેય. તો લાઇટના નિયમ મુજબ u તરીકે કોને લેવાનું કે x ને, v તરીકે કોને લેવાનું તો કે sin 3x. હવે આને આપણે u v ના ક્રમમાં લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો x ઇન્ટુ શું થઈ જશે કે sin 3x ઇન્ટુ dx. હવે આપણે u ના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ તો u નો નિયમ શું છે ખરેખર તો આપણી પાસે કે u અચળ v નું સંકલન ઓછા સંકલન u નું વિકલન v નું સંકલન ને કાઉન્સની બહાર શું આવશે તો કે dx. હવે સાઇન વિધેયનું સંકલન શું થાય કે માઇનસ કોસ એક્સ માઇનસ કોસ 3x. પણ ત્યાં આગળ પ્રમેય નંબર 1ની મદદથી એક્સનો સહગુણક છે ક્યાં આવે કાંક છેદમાં આવે ઓછા 1 એક્સનું સંકલન શું થાય એક્સનું વિકલન શું થશે કે 1 ઇન્ટુ સાઇન 3xનું સંકલન કે સાઇન એક્સનું સંકલન શું થાય કે કોસ એક્સ માઇનસ કોસ એક્સ એક્સનો સહગુણક છેદમાં પ્રમેય નંબર 1ની મદદથી ઇન્ટુ dx. માઇનસને હું બહાર લઈ લો તો માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ કોસ 3x ના છેદમાં કેટલા આવશે 3 ઓછા ઓછે ઓછા શું થઈ જશે વત્તા 1/3 ને હું બહાર લઈ લઉં છું તો માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય પ્લસ 1/3 સંકલન કોસ 3x ઇન્ટુ dx. હવે કોસ એક્સનું સંકલન શું થાય કે સાઇન એક્સ પણ ત્યાં આગળ પ્રમેય નંબર 1ની મદદથી એક્સનો સહગુણક છે ક્યાં આવશે કાંક છેદમાં આવશે તો માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ કોસ 3x ના છેદમાં કેટલા થશે 3 વત્તા 1/3 સાઇન 3x કોસ એક્સનું સંકલન શું થાય કે સાઇન એક્સ એક્સનો સહગુણક છેદમાં વત્તા c તો માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ કોસ 3x ના છેદમાં 3 વત્તા 1ના છેદમાં કેટલા થશે 9 સાઇન 3x વત્તા c. આ કાંક તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે. બહુ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં ખાસ કાંઈ નવું છે નહીં. તો આ જ રીતે તમે પહેલા દાખલાનો ઘરેથી અભ્યાસ કરી શકો. હવે જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 3.
હું છે તમારી પાસે રકમ થાય કે એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ, એને સૌથી પહેલાં તો હું આઈ નામ આપી દઉં. આઈ બરાબર શું થઈ જશે? એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે આનું સંકલન છે એ આપણે યુવીના નિયમથી કરવાનું છે. તો લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં કોણ આવશે? બહુપદી વિધિ આવે કે ઘાતાંકીય વિધેય? તો યુ તરીકે કોને લેવાનું? કે એક્સ સ્ક્વેરને, કારણ કે લાઇટના નિયમ પહેલાં કોણ આવે? બહુપદી વિધેય અથવા બેઝિક વિધેય. પછી કોણ આવશે? કે ઈ રેસ ટુ એક્સ એટલે કે ઘાતાંકીય વિધેય. તો આનું સંકલન યુ અચળ વીનું સંકલન ઓછા સંકલન ડી બાય ડી એક્સો યુનું વિકલન વીનું સંકલન ને કાઉન્સની બહાર શું આવી જશે? ડીએક્સ. જો બહુ સરળ છે. હવે ઈ રેસ ટુ એક્સનું સંકલન તો શું થાય? ઈ રેસ ટુ એક્સ તો એક્સ સ્ક્વેર એમનો ઈ રેસ ટુ એક્સ ઓછા સંકલન એક્સ સ્ક્વેરનું વિકલન શું થાય? 2x. ઈ રેસ ટુ એક્સનું સંકલન શું થાય? ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ શું થઈ જશે? કે ડીએક્સ. તો એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ એમનો ઓછા બેને હું બાય લઈ લો એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો પેલું પદ શું છે? કે એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ ઓછા 2 સંકલન એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ. તો ફરી કાંક સંકલનની અંદર બે પદો ગુણાકારમાં આવ્યા છે. તો હવે ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે એક દાખલાની અંદર બે વાર તમારે યુવીના નિયમનો ઉપયોગ કરવો પડે. અમુક વાર તો એવો દાખલો આવશે કે દાખલા તરીકે સપોઝ અહીંયા એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ હોય તો તમારે એક દાખલાની અંદર કાંક 3 વાર યુવીના નિયમનો ઉપયોગ કરવો પડે. તો અહીંયા આગળ આપણે યુવીનો નિયમ વાપરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં કોણ આવશે? બહુપદી વિધેય ઇન્ટુ શું આવશે? ઘાતાંકીય વિધેય. તો યુ તરીકે એક્સ અને વી તરીકે ઈ રેસ ટુ એક્સ. તો ફરીવાર આપણે યુવીનો નિયમ વાપરીએ. તો એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ ઓછા 2 કાઉન્સની અંદર યુ અચળ વીનું સંકલન ઓછા સંકલન ડી બાય ડી એક્સો એક્સ ઇન્ટુ વીનું સંકલન ને કાઉન્સની બહાર ડીએક્સ, મોટો કાઉન્સ પૂરો. તો એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ તો એમને રહેશે ઓછા 2 એમને. હવે એક્સ ઈ રેસ ટુ એક્સનું સંકલન શું થાય? ઈ રેસ ટુ એક્સ ઓછા સંકલન હવે એક્સનું વિકલન શું થાય? કે 1 ઈ રેસ ટુ એક્સનું સંકલન ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ. હજી જો ફાઇનલ સંકલન થયું નથી, હજી એક પદનું સંકલન બાકી. પછી આપણે સવેરા સીની કિંમત કાંક મૂકશું. તો એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ ઓછા 2 બેને અંદર ગુણાવી દો. તો 2x ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? પ્લસ 2 ઈ રેસ ટુ એક્સનું સંકલન ઈ રેસ ટુ એક્સ વત્તા સી. આની બરાબર લખો જે ફાઇનલી તમે શું લખી શકો? દરેકમાંથી કાંઈક ઈ રેસ ટુ એક્સ કોમન આવે છે. તો ઈ રેસ ટુ એક્સ કાઉન્સમાં એક્સ સ્ક્વેર ઓછા 2x વત્તા 2 વત્તા સી. આ કાંઈક તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે. એટલે બહુ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં ખાસ કાંઈ નવું છે નહીં. અમુક દાખલાઓ એવા હશે કે ત્યાં આગળ તમારે એક દાખલાની અંદર બે વાર કાંઈક તમારે યુના નિયમ અથવા તો ખંડેશ્વર સંકલનના નિયમનો ઉપયોગ કરવો પડશે. એ ટાઈપનો આ એક દાખલો છે. હવે જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 4. કારણ એક્સ લોગ એક્સનું તમારે સંકલન મેળવવાનું છે. 5મા દાખલામાં એક્સ ઇન્ટુ લોગ 2x તમારે સંકલન મેળવવાનું છે. અને 6થા દાખલામાં કાંઈક એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ લોગ એક્સનું તમારે સંકલન મેળવવાનું છે. તો આમ તો 3 દાખલાઓ એક સરખા જ છે. તો એક દાખલો તમારે ઘરેથી હોમવર્કમાં તૈયાર કરવાનો છે, ચોથો દાખલો. બાકીના 2 દાખલાઓ આપણે અહીંયા આગળ ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કારણ કે 3 દાખલાઓની રીત તો કેવી છે? સેમ જ છે. કારણ કે બહુપદી વિધેય અને લઘુગુણક વિધેય કાંઈક ગુણાકાર સ્વરૂપે આપેલા છે. તો જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 5. આઈ બરાબર સંકલન એક્સ ઇન્ટુ લોગ 2x ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે લાઇટના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ. તો LIATE. તો લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં કોણ આવે? કે લઘુગુણકીય વિધેય. અને પછી કોણ આવશે? તો કે બહુપદી વિધેય. આ તમારો યુ થશે, આ તમારો શું થાય? વી. તો હવે આપણે કાંઈક યુવીના ક્રમમાં લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો લોગ 2x ઇન્ટુ એક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે યુવીના નિયમથી આપણે સંકલન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો યુ અચળ વીનું સંકલન ઓછા સંકલન યુનું વિકલન વીનું સંકલન ને કાઉન્સની બહાર ડીએક્સ. તો લોગ 2x તો એમને. હવે એક્સનું સંકલન શું થાય? કે અંશમાં 1નો વધારો છેદમાં 1નો વધારો ઓછા. જો અહીંયા આગળ લોગ એક્સનું વિકલન શું થાય? તો કે 1/x. પણ ત્યાં આગળ સાંકળના નિયમથી કોનું પાછું વિકલન થતું છે? તો કે 2xનું પાછું વિકલન શું થાય? તો કે 2 ઇન્ટુ એક્સનું સંકલન તો કે x² બાય 2 ઇન્ટુ ડીએક્સ. જો અહીંથી 2 2 1
एक एक्स एक्स जता रहे तो वजू हूँ तमारी पास कि पहलू पद तो एक्स स्क्वेर छेद में 2 इंटू काक log 2x ओछा 1/2 काक बहार आवशे अहीं थी एक्स एक्स जता रहे तो वधे हूँ खाली एक्स इंटू dx अब एक्सनु संकलन एक्स स्क्वेर बाय 2 एमने एक्स स्क्वेर बाय 2 इंटू log 2x एमने ओछा 1/2 अंश में 1 वधारो छेद में 1 वधारो वत्ता सी छेल्ले ज्यारे छेल्ला पदनुं तमे संकलन करो त्यारे तमारे स्क्वेर सी मूकवानो छे ए बाबते खास मगजमां राखवानी छे। हवे 2 दूना કેટલા થાય 4 तो आई बराबर फाइनल जवाब तमारो શું થઈ જશે કે x स्क्वेर बाय 2 इंटू log 2x ओछा 1/4 x स्क्वेर वत्ता c આ કાક તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે। હવે જોઈએ આ જ રીતનો આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 6 ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ। સૌથી પહેલાં તેનું કાંક આઈ નામ આપી દો તો આઈ બરાબર શું થઈ જશે કે એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ log x ઇન્ટુ dx। હવે લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં કોણ આવશે કે લઘુગુણકે વિધેય અને પછી કોણ આવશે કે બહુપદી વિધેય। તો આ તમારો શું થશે v થશે। આ તમારો શું થઈ ગયું તો હવે u અને v માં આપેલ રકમને લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો log x ઇન્ટુ એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ dx। તો હવે યુનો નિયમ શું છે ખરેખર કે યુ અચળ વીનું સંકલન ઓછા સંકલન યુનું વિકલન વીનું સંકલન અને છેલ્લે તમારે ફાઇનલ સંકલન કરી નાખવાનું। તો યુ અચળ વીનું સંકલન ઓછા સંકલન d/dx ઓફ યુનું વિકલન વીનું સંકલન અને કાઉન્સની બહાર શું આવી જશે dx। જો અહીંયા આગળ કાઉન્સ કરવાનો ભૂલાય નહીં નકર તમારે ગણતરીમાં કાંઈક ભૂલ પડશે। હવે log x એમના હવે એક્સ સ્ક્વેરનું સંકલન શું થાય કે એફ ઓફ એક્સની અંશમાં 1 વધારો છેદમાં 1 વધારો ઓછા log એક્સનું વિકલન શું થાય કે 1/x એક્સ સ્ક્વેરનું સંકલન અંશમાં 1 વધારો છેદમાં 1 વધારો ઇન્ટુ dx અહીંથી એક એક્સ એક્સ જતા રહેશે તો એક્સ ઘન ઇન્ટુ log x આખાના છેદમાં 3 ઓછા एक्स एक्स जता रहे तो वधे हूँ तमारी पास कि एक्स स्क्वेर बाय 3 इंटू dx। तो क्या 1/3 ने हूँ बाहर ली लो तो अँ आगे शू वच्चे कि एक्स घन इंटू log x ना छेद में 3 ओछा 1/3 एक्स स्क्वेर इंटू dx। હવે ફરી एक्स स्क्वेरનું સંકલન શું થાય કે અંશમાં 1 વધારો છેદમાં 1 વધારો વત્તા c તો एक्स घन इंटू log x छेदમાં 3 ओछा 1/3 एक्सनो घन छेदમાં 3 वत्ता c। હવે જો અહીંયા આગળ પહેલા પદમાંથી અને બીજા પદમાં કેટલા કોમન નીકળે છે કાંક 3 કોમન નીકળે એને હું બહાર લઈ લો તો શું થઈ જશે 1/3 કાઉન્સમાં એક્સ ઘન ઇન્ટુ log x ઓછા એક્સ ઘન બાય 3 વત્તા c। આ તમારો કાંક ફાઇનલ જવાબ થશે। હવે જો અહીંયા આગળ તમે 3 કોમન લ્યો તોય ચાલે ન કોમન લ્યો તોય ચાલે છેલ્લે તમે આવો જવાબ લખી શકો એક્સ ઘન ઇન્ટુ log x ના છેદમાં 3 ઓછા एक्स करना छेद में 9 वत्ता सी। तो आ तमारो फाइनल जवाब थशे। એટલે બહુ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં ખાસ કંઈ નવું છે નહીં। હવે જો અહીંયા આગળ ઉદાહરણ નંબર 19 સંકલન x e⁻x dx મેળવો એ તમારે ઘરેથી હોમવર્કમાં તૈયાર કરવાનું છે કારણ કે આ ટાઈપનો એક દાખલો હમણાં આપણે સ્વાધ્યાય 7.6 ની અંદર અભ્યાસ કર્યો। હવે જોઈએ આપણે ઉદાહરણ નંબર 20। સૌથી પહેલાં તો હું કાંક આપેલ રકમને આઈ નામ આપી દઉં तो आई बराबर शू थी जैसे कि संकलन एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स ना छेद में वर्गमूल अंदर 1 ओछा एक्स स्क्वेर इंटू dx। હવે અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો કે એક્સના છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર 1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર અને સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ એટલે કાંક બહુપદી વિધેય છે અને બીજું કેવું વિધેય છે કાંક ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેય છે। પણ અહીંયા આગળ તમે ડાયરેક્ટ યુવીના નિયમનો ઉપયોગ કરો તો સંકલનમાં થોડુંક તમને અઘરું પડશે। તો અહીંયા આગળ આપણે સંકલનની આદેશની રીત લઈ અને ત્યારબાદ આપણે યુવીના નિયમથી સંકલન કરવાનો પ્રયત્ન કરી। તો ધારો કે સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ ઇક્વલ ટુ ટી આપણે સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ ઇક્વલ ટુ ટી ધારીએ છીએ તો એક્સ બરાબર લખો તમે શું લખી શકો તો કે સાઇન ટી। હવે જો બંને બાજુ કાંક ટીને સાપેક્ષ વિકલન તો શું થઈ જશે ડીએક્સ ઇક્વલ ટુ આ સાઇન ટીનું વિકલન શું થાય કે કોસ ટી ઇન્ટુ ડીટી કોસ ટી ઇન્ટુ ડીટી। હવે કિંમતો મૂકી દઈએ બધી આપણે આઈમાં તો આઈ બરાબર શું થઈ જશે સંકલન હવે જો એક્સની જગ્યાએ શું આવી જશે કાંક સાઇન ટી સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ ઇક્વલ ટુ ટી dx ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે તો કે કોસ ટી ઇન્ટુ ડીટી છેદમાં જોશો
तो छेदमां शुं छे तमारी पासे तो कि वर्गमूलनी अंदर 1 ओछा एक्स स्क्वेर। तो एक्स बराबर शुं आवी जशे तो कि 1 ओछा एक्सनी जग्याए तो कि साइन वर्ग टी। हवे 1 ओछा साइन स्क्वेर टी एटले शुं थाय तो कि अंशमां तो एमनेम रहेशे कांक साइन टी इंटू टी इंटू कोस टी इंटू डी टी। हवे जो छेद शुं थई जशे तमारो तो कि 1 ओछा साइन स्क्वेर एटले शुं थाय कांक कोस वर्ग। तो कोस वर्ग टी। हवे कोस स्क्वेरनुं वर्गमूळ शुं थाय कांक कोस। तो संकलन साइन टी इंटू कोस टी इंटू डी टी। छेदमां शुं आवी जशे तो कि कोस टी। तो कोस टी जता रहेशे। तो वध्युं शुं तमारी पासे तो कि संकलन साइन टी इंटू डी टी। हवे तमे जोई शको छो कि आपणे अहींया आगळ लाइटना नियम मुजब यू तरीके कोने लई शकીએ तो कि बहुपदी विधेयने अने वी तरीके कोने लई શકીએ तमे तो कि साइन टी ने। तो आने तमे यू ल्यो अने तमे शुं ल्यो तो वी ल्यो। तो हवे आ लखવાનો प्रयत्न करीए आपणे। तो आई बराबर शुं थई जशे तो कि संकलन टी इंटू साइन टी इंटू डी टी। हवे आपणे यू विना नियमथी आपेल विधिनुं संकलन करवानो प्रयत्न करीए। तो यू अचल वीनुं संकलन ओछा संकलन डी बाय डी टी ऑफ यूनुं विकलन वीनुं संकलन ने काउंसनी बहार शुं थई जशे डी टी। तो टी हवे साइननुं संकलन शुं थाय तो कि माइनस कोस टी ओछा टीनुं टीने सापेक्ष विकलन शुं थई जशे तो कि 1 इंटू माइनस कोस टी काउंसनी बहार शुं आवी जशे डी टी। तो अहीं आगळ तमे लखो तो माइनस टी इंटू कोस टी माइनस माइनस प्लस संकलन कोस टी इंटू शुं थई जशे डी टी। हवे माइनस टी इंटू कोस टी एमनेम वत्ता हवे कोसनुं संकलन शुं थाय कि साइन। तो साइन टी वत्ता सी। हवे जो अहींया आगळ આપણે રકમ કેમ આપેલી તમને કાંઈક એક્સમાં આપેલી જવાબ કેમ આવ્યો આપણે ટીમાં અહીંયા આગળ આપણે આદેશ લીધો છે તો હવે છેલ્લે ટીની જગ્યાએ આપણે કિંમતો મૂકવાનો પ્રયત્ન કરીએ। તો હવે ટી ઇક્વલ ટુ લખવું તમે શું લખી શકો કે સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ તો માઇનસ સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ। હવે આપણી પાસે સાઇન ટી ઇક્વલ ટુ કાંઈક એક્સ છે અહીંયા આપણને મળ્યું શું જવાબમાં કાંઈક કોસ ટી। તો કોસ ટી ઇક્વલ ટુ લખવું તો આવું લખી શકીએ નિત્યસમ મુજબ 1 ઓછા સાઇન વર્ગ ટી આવું લખી શકીએ આપણે। પછી ત્યાં આગળ આપણે સાઇન ટી ઇક્વલ ટુ કાંઈક એક્સ મૂકી દઈશું વત્તા સાઇન ટી બરાબર ડાયરેક્ટલી શું લખી શકો તમે એક્સ વત્તા સી। તો માઇનસ સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ ઇન્ટુ વર્ગમૂળની અંદર 1 ઓછા હવે સાઇન ટી ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ક્વેર વત્તા એક્સ વત્તા સી। તો કાંઈક તમારો ફાઇનલ જવાબ થશે। તો બહુ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો અહીંયા આગળ તમે સંકલનની આદેશ રીતનો ઉપયોગ કરી ત્યારબાદ યુવીની રીતે આપેલ વિધિનું સંકલન છે તમે સરળતાથી કરી શકો। હવે જોઈએ ઉદાહરણ નંબર 21 એ પણ થોડોક અલગ પ્રકારનો છે। સૌથી પહેલાં તો એને કાંઈક આઈ નામ આપી દો તો આઈ બરાબર શું થઈ જશે સંકલન ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ સાઇન એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ। હવે જો લાઇટના નિયમ મુજબ પહેલાં કોણ આવશે તાકે કે ત્રિકોણમિતીય વિધેય પછી કોણ આવે તાકે ઘાતાંકીય વિધેય। તો યુ તરીકે કોને લઈ શકો તમે સાઇન એક્સને વી તરીકે ઈ રેસ ટુ એક્સને। તો સંકલન સાઇન એક્સ इंटू ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। हवे यू विना नियम थी अपने संकलन करने प्रयत्न करिए तो यू अचल वी नु संकलन ओछा संकलन यू नु विकलन वी नु संकलन ने काउंसनी बहार डी एक्स। तो साइन एक्स एमने हवे ई रेस टू एक्स नु संकलन शुं थाय ई रेस टू एक्स ओछा साइन एक्स विकलन शू थे कि कोस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। तो फरी क्या कोस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स आयु रकम शू थी क्या अपनी पास साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स थी एना पर शू आयु कोस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। तो अँ आगे फरी बार तमारे क्या यूवीनो नियम वापरવો पड़े। मैं तमने अगाऊ बात करी थी एक दाखलानी अंदर तमे एक करता वधारे वखत यूवीना नियमनो उपयोग करी शको। अँ आगे साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स तो एमनेम आवशे ओछा हवे फरी बार यूवीनो नियम तो यू अचल वीनु संकलन ओछा संकलन डी बाय डी एक्स ऑफ यूनु विकलन वीनु संकलन इंटू डी एक्स ने काउंस ने बहार शू आवशे डी एक्स ने सगड़ियो काउंस पूरो। हवे जो पहलू पद तो एमने रहीशे साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स ओछा ई रेस टू एक्स नु संकलन शू थाय ई रेस टू एक्स ओछा संकलन। हवे जो अहींया आगळ
કોસ એક્સનું વિકલન શું થાય? માઇનસ સાઇન એક્સ. માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? પ્લસ. તો પ્લસ સાઇન એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ. તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે પેલું પદ શું આવ્યું હતું કે સાઇન એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ. હવે માઇનસ અંદર ગુણાવી દો તો સાઇન એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ ઓછા કોસ એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ પ્લસ માઇનસ શું થઈ જશે? માઇનસ સંકલન સાઇન એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ. અહીંયા આગળ ફરી આપણી રકમ આવી ગઈ કાંઈક સાઇન એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ તો માઇનસ સંકલન સાઇન એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ. હવે જો અહીંયા આગળ સાઇન એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇક્વલ ટુ શું મૂકી દઈશું? આઈ. કારણ કે અહીંયા આગળ ફરીવાર તમે એનું યુવીના નિયમથી સંકલન કરી દો. તો સાઇન એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સનું સંકલન શું થાય કે કોસ એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ એનું ફરી સંકલન કરો તો શું થાય કે સાઇન એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ. તો આ રીતે તમે અનંત સુધી કાંઈક યુવીના નિયમનો આપણે ઉપયોગ કરવો પડે. તો એવું ન કરવું તો આની બરાબર આપણે શું કીધી? આઈ. આઈ બરાબર શું થઈ જશે? કે સાઇન એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ ઓછા કોસ એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ ઓછા આઈ ને વત્તા આપણે સી. હવે આપણી પાસે કાંઈક ફાઇનલ સંકલન થઈ ગયું એવું વિચારી તો વત્તા શું લઈ લઈએ આપણે? સી. હવે હું આઈને આ બાજુ લઈ લો બરાબર. તો આઈ વત્તા એટલે કેટલા થઈ જશે? 2i. બંનેમાંથી કાંઈક ઈ રેસ ટુ એક્સ કોમન તો વચ્ચે હું તમારી પાસે સાઇન એક્સ ઓછા કોસ એક્સ વત્તા સી. હવે બેને વાના છેદમાં જવા દો તો શું થઈ જશે? આઈ બરાબર ઈ રેસ ટુ એક્સના છેદમાં 2 કામુસમાં સાઇન એક્સ ઓછા કોસ એક્સ વત્તા સી બાય 2 વત્તા સી ડેશ. જ્યાં સી ડેશ ઇક્વલ ટુ શું લખી શકો તમે? સી બાય 2. કારણ કે તમે બેને આના છેદમાં મૂકો એટલે પહેલા પદના છેદમાં આવશે ને બીજા પદના છેદમાં આવશે. બીજું પદ શું થઈ જાય? કાંઈક સી બાય 2. તો સી બાય 2ની જગ્યાએ તમે નવે સવેલે ચલ શું લખી શકો? સી ડે. તો આ રીતે તમે યુવીના નિયમથી આ ટાઈપના વિધિનું સંકલન છે બહુ સરળતાથી કરી શકો. હવે અહીંયા આગળ આપણે યુ અને વીની પસંદગી છે કઈ રીતે કરી? કે આપણે લાઇટના નિયમ મુજબ કરી. અહીંયા આગળ તમે લાઇટનો નિયમ ન વાપરો અને ડાયરેક્ટ ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ સાઇન એક્સનું સંકલન કરો તો એ રીતે પણ તમને જવાબ સેમ જ મળશે. એટલે ઘણીવાર લાઇટના નિયમનો ઉપયોગ કર્યા વિના પણ આપેલ વિધિનું સંકલન છે એ આપણે યુવીના નિયમથી સરળતાથી કરી શકીએ. જો લાઇટનો નિયમ છે એ માત્ર આપણે ગણતરીની સરળતા માટે છે, કમ્પલસરી નથી કે દરેક દાખલાની અંદર લાઇટના નિયમનો ઉપયોગ થાય એવું જરૂરી નથી. નમસ્તે.